آئیں دیکھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے 3.5 سال کی حکومت میں کیا کیا۔ احساس پروگرام کے ذریعے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا آغاز کیا۔ اس پروگرام کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی۔ غریب اور دہاڑی دار طبقے کو موقع پر مفت کھانا فراہم کرنے کے لیے لنگر خانوں اور کوئی بھوکا نہ سوئے جیسے پروگرامز کا آغاز کیا۔ مستحق خواتین کو ماہانہ نقد وظیفہ اور بینک اکاؤنٹ فراہم کرنے کے لیے احساس کفالت پروگرام کا آغاز کیا۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں احساس پناہ گاہیں قائم کی جو ان لوگوں کو محفوظ اور صاف ستھرا ماحول فراہم کرتی ہیں جو رہائش کے اخراجات برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ احساس راشن پروگرام کا آغاز کیا جس کا مقصد پاکستان بھر میں کم از کم 2 کروڑ گھرانوں کو روزمرہ استعمال کی اشیاء پر 30% ماہانہ سبسڈی فراہم کرنا ہے۔ کسان کارڈ کا اجرا کیا جس کے ذریعے کسانوں کو سبسڈی والی کھاد، بیج اور کیڑے مار ادویات کے علاوہ کم سود پر قرضے اور کسی قدرتی آفت کی صورت میں تباہ شدہ فصلوں کا معاوضہ بھی ملے گا۔ صحت سہولت پروگرام کا آغاز کیا جس کے ذریعے کم آمدن والے شہریوں کو فوری اور باوقار طریقے سے علاج کی سہولت دی گئی۔ صحت کارڈ سے ہر خاندان کو سرکاری اور پرائیویٹ دونوں ہسپتالوں میں سالانہ 10 لاکھ روپے تک کا طبی علاج حاصل کرنے کی سہولت میسر تھی۔ مستحق خاندانوں کے لیے احساس اسکالرشپ اور تعلیمی وظائف کا آغاز کیا تاکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیج سکیں۔ وظائف کی رقم خاص طور پر لڑکیوں کے لیے زیادہ رکھی گئی۔ انصاف آفٹرنون اسکول پروگرام کا آغاز کیا جس کا مقصد ان علاقوں میں بچوں کو یکساں تعلیمی مواقع فراہم کرنا تھا جہاں اسکولوں تک رسائی ایک چیلنج تھا۔ احساس ہم قدم پروگرام کا آغاز کیا جو معذور افراد کو مالی امداد، صحت کی دیکھ بھال اور پیشہ ورانہ تربیت کی شکل میں مدد فراہم کرتا ہے۔ باہمت بزرگ پروگرام کا آغاز کیا جس کے تحت 65 سال سے زائد عمر کے شہریوں کو ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ مزدوروں کے لیے مزدور کارڈ پروگرام کا آغاز کیا جو ان کے لیے ATM، والیٹ اکاؤنٹ، ڈیبٹ کارڈ اور شناختی کوڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ کارڈ مزدوروں کو کم سے کم معاوضے کی یقین دہانی کے علاوہ 11 نقد فوائد فراہم کرتا ہے۔ احساس نشوونما پروگرام کا آغاز کیا جو صحت اور غذائیت کے لیے نقد رقم کی منتقلی کا پروگرام ہے جس کا مقصد 23 ماہ سے کم عمر بچوں میں سٹنٹنگ کو روکنا ہے جو بچوں میں دماغی افعال اور اعضاء کی نشوونما کو منفی طور پر متاثر کرتا ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا آغاز کیا جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کسی فزیکل بینک میں جائے بغیر پاکستان کے اندر بینکنگ کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ پاکستان کا پہلا فوری ادائیگی کا پلیٹ فارم راست متعارف کروایا جو اسٹیٹ بینک کی کاوشوں سے افراد، کاروباری اداروں اور حکومتی اداروں کے درمیان ڈیجیٹل ادائیگیوں کو ممکن اور آسان بناتا ہے۔ ملک کی 3 بڑی یونیورسٹیوں میں سیرت چیئر قائم کی تاکہ نوجوان نسل کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کی تعلیم دی جا سکے۔ پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے مؤثر پالیسیوں کی تشکیل دی جس سے سیاحت کو فروغ ملا اور دنیا بھر سے لوگ پاکستان آنا شروع ہوئے۔ 2023 تک ملک بھر میں 10 بلین درخت لگانے کا آغاز کیا جس کا مقصد پاکستان میں جنگلات اور جنگلی حیات کے وسائل کو بحال کرنا اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنا تھا۔ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جس سے ایک کے بعد ایک غیر ملکی کرکٹ ٹیموں نے پاکستان کا دورہ کیا۔ کامیاب جوان پروگرام کا آغاز کیا تاکہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے نوجوانوں کو تکنیکی اور مالی مدد دونوں لحاظ سے وسائل فراہم کیے جا سکیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستان میں ہاؤسنگ میں سرمایہ کاری کے لیے روشن اپنا گھر اسکیم کا آغاز کیا جو باہر بیٹھے اپنے ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان میں گھر بنا سکیں گے۔ پاکستان سٹیزن پورٹل کا آغاز کیا جو شہریوں کی شکایات کے ازالے کا نظام ہے۔ یہ پورٹل تمام سرکاری محکموں سے منسلک ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اس پورے طریقہ کار کی نگرانی خود کرتے تھے۔ 21 نئی یونیورسٹیوں پر کام کا آغاز کیا۔ قومی رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کی جو نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث پر تحقیق کرے گی۔ ٹیکس اصلاحات کا آغاز کیا۔ اس کا مقصد ٹیکس وصولی میں اضافہ کرنا تھا تاکہ بالآخر بیرونی قرضوں پر انحصار ختم کیا جا سکے۔ کامیاب پاکستان پروگرام کا آغاز کیا جو ملک میں غربت کے خاتمے اور معاشرے کے پسماندہ طبقات کو مالی طور پر بااختیار بنا کر ان کی زندگیوں میں تبدیلی لانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اس کے ذریعے عوام کو کاروبار کرنے، گھر بنانے اور تعلیم کے لیے بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ پنجاب اور KPK میں کئی نئے ہسپتالوں کی تعمیر کا آغاز کیا اور متعدد پرانے ہسپتالوں کی تعمیر نو کر کے انہیں دوبارہ فعال بنایا۔ ہر فورم پر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آواز اٹھائی اور دنیا کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دل میں رہتے ہیں اور اسلام ایک امن پسند مذہب ہے۔ مودی کی RSS آئیڈیالوجی کو دنیا بھر میں بے نقاب کیا اور مسئلہ کشمیر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا۔
तमाम आलमी फोरम्स पर फलस्तीन के लिए मुअस्सर अंदाज में आवाज उठाई और बेगुनाह फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के मुजालिम की मजम्मत की। कोरोना जैसी वबा में बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई, कोरोना को कंट्रोल करने और मॉनिटरिंग के लिए NCOC कायम की। जहां दुनिया के कई बड़े मुल्क कोरोना से निपटने में नाकाम रहे, वहीं पाकिस्तान ने कोरोना का जबरदस्त मुकाबला किया। न अस्पतालों में बेड कम पड़े, न ऑक्सीजन। आवाम को वैक्सीन भी वक्त पर दस्तयाब हुई और इकोनॉमी को भी संभाला। दुनिया ने पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली को सराहा और कहा कि दुनिया को पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का आगाज किया, जिसका मकसद कोरोना में मुल्क के जरूरतमंद और मुस्तहिक लोगों को इज्जत के साथ माली इमदाद फराहम करना था। ये प्रोग्राम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कैश ट्रांसफर प्रोग्राम था। छोटे बड़े डैम्स के मुतादिद मंसूबों के लिए फंड्स फराहम किए। ज्यादातर पर काम शुरू हो चुका है और PTI की मुद्दत खत्म होने के बाद मुकम्मल होना था। स्कूलों में सुबह दरूद शरीफ और कुरान पाक की तालीम का आगाज किया। यकसा तालीमी निज़ाम का आगाज किया, जिसका मकसद नई नस्ल को जहनी गुलामी से आजाद करना और तालीमी निज़ाम में अमीर गरीब के फर्क को खत्म करना है। रेकॉर्ड केस में मुल्क को $11 बिलियन के जुर्माने से बचाया और बलूचिस्तान में इस जगह से सोने और तांबे के बड़े ज़खायर की खुदाई के लिए एक मंसूबे की तश्कील नौ की। शानदार सिफारतकारी की बदौलत बैरूनी मुल्क जेलों में बंद हजारों गरीब पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस लाया गया। हर फोरम पर इस्लाम का मुकदमा लड़ा और इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद करके इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई। इमरान खान की कोशिशों की बदौलत अक़वाम मुत्तहिदा ने हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने का दिन मनाने का ऐलान किया। आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने में किरदार अदा किया और 2 दफा OIC की मेजबानी की। ईमानदारी, खुददारी और वक़ार के साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके हरे पासपोर्ट की इज्जत बढ़ाई। पाकिस्तान में ड्रोन हमले बंद करवाए और कौम को दूसरों की जंग में झोंकने से रोका। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक दिया और साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स मुतारिफ करवाई। पेशावर BRT शुरू की, जिसने आम आवाम को बड़े पैमाने पर सस्ती और मयारी सर्विस फराहम की, जिससे शहर में ट्रैफिक और आलूदगी को कम करने में मदद मिली। करतारपुर राहदारी सिर्फ चंद महीनों में तामीर करवाकर उसका इफ्तिताह किया और सिखों को अपने दीनी फराइज सरअंजाम देने के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के लिए मौसर किरदार अदा किया। अफगानिस्तान में अमन की वापसी के अमल में अहम किरदार अदा किया। इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान ने न सिर्फ अमन मुज़ाकरात में मरकजी किरदार अदा किया, बल्कि अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों को सही सलामत निकालने में मदद की। बहुत से आलमी रहनुमाओं ने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और IMF, WHO और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी कई तंजीमों ने अपने अमले को बाहिफाजत निकालने में मदद करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इस मामले पर आलमी दुनिया ने पाकिस्तान और खास तौर पर वजीर आजम इमरान खान के किरदार को बहुत सराहा। किफायत शुआरी मुहिम का आगाज किया और पिछले वज़राए आज़मों की तरह शाहाना रहन सहन अपनाने के बजाय खुद भी सादा तर्ज जिंदगी अपनाया और अपने वजीरों मशीरों को भी यही हिदायत दी। वजीर आजम हाउस के खर्चे कम किए, बैरूनी दौरों पर मुल्की तारीख के कम तरीन अखराजात आए, महंगी सरकारी गाड़ियों को फरोख्त किया और गवर्नर हाउसेस को आवाम के लिए खोल दिया और इससे बचने वाला सारा पैसा अवाम पर लगाया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और बेहतरीन हिकमत अमली से दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान सोचेगा नहीं बल्कि जवाब देगा और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। भारतीय पायलट अभिनंदन को वापस भेजा। इससे पाकिस्तान के जज्बा खैर सगाली को बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिली और दुनिया ने इसे इमरान खान की जीत और मोदी की हार करार दिया। सवात, पेशावर, DI खान, दीर, मोटरवे और दीगर प्रोजेक्ट्स पर काम किया। हुकूमत ने पाकिस्तान भर में 2000 किलोमीटर से जायद सड़कों की तामीर और मुरम्मत की। कोविड के बावजूद पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम किया और एक तबाह हाल मईशत को वापस अपने पांव पर खड़ा किया। अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद अपनी हुकूमत की मौसर पॉलिसी मेकिंग से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला। श्रीलंका के मुसलमानों को मरने के बाद जलाए जाने के खिलाफ आवाज उठाई। इमरान खान के दौरे के बाद श्रीलंका ने मुसलमानों को तदफीन की इजाजत दे दी। कुरान पाक की तर्जुमे के साथ तालीम को डिग्री लेने के लिए लाजमी करार दिया। आर्मीनिया और आज़रबाईजान जंग में मुसलमानों की खुल्लम खुला सपोर्ट की। मुल्क में पहली बिजनेस आउटसोर्सिंग BPO रेडी सहूलत वर्क अराउंड का आगाज किया, जहां खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को 700 से ज्यादा मुलाजमतें फराहम की गई। एहसास रेडीबान प्रोग्राम का आगाज किया ताकि गरीब रेडीबान अपने खानदानों की परवरिश के लिए रोजाना की बुनियाद पर अच्छी रकम कमा सकें। इस प्रोग्राम के जरिए मुख्तलिफ अजला में रेडीबानों की माली मदद की गई। लैंड रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन की, जो कि हुकूमत का एक इनकलाबी कदम था जिसने सदियों पुराने पटवारी निज़ाम को जदीद बनाया। मुल्की तारीख के सबसे ज्यादा गैर मुल्की कर्जों की अदायगी की।
पिछली हुकूमत का छोड़ा हुआ $20 अरब का करंट अकाउंट खसारा दुरुस्त हिकमत अमली की वजह से तकरीबन $0.5 अरब तक कम किया। मुअस्सर सिफारतकारी से कार्के केस में पाकिस्तान को $1.2 बिलियन के जुर्माना अदा करने से बचाया। गैर मुल्की तरसील